Temelon Bawaga Swimyumia Ayid Yamasabima Pawane Badavido, Nemu Quecha Vido, Biolishide Yamau Bawade Temelon Bawade Bawadaku Yashi Lade Boku, Leshi Bawama. At that time, she needed a chamber so in the Yamau Bawalo Pure. Palisa Bega, Data Dhamma Sura, Yamau Boa, Yinyon Biora. A cool Leshi Boama. That she tinsha, she needed a Bogoria, the Yamau Boama, she needed a look to the Biora. A Kangon look. Yamau Boadaku, Sunta Dwavi, Sure Kajaro. Temelon Bawa, look pure. Temelon Boago, Balisa Bema, Tampraya Sura. Diboaga Nibido, Twayame Bawadaku, Yinyum Bido, Tampraya, the Luton. Tajamulu Yamau Bawama, Chite, a chain nigga, the cook. Temelon Boama, Piame, a chain nigga, the Kulu. A chain in Nayago, Quechabido, Pobiale shit. Uramyasa Hojara Mugere Diari de Maleve Yamau Boama, Yashi Ninde, a Jugu, Piposida de Yade. Temelon Boama, Yashi Kanzayame, a Jugu, Piposida de Yado. The Lunamu Quechabi horror. Data Dhamma Hita Yamau Boama, a Jub Shitonzide, a Joundia. Tambraya Hita Temelon Boama, a Jub Shitonzime, a Joundia. Loga Lurai Ha Yamau Boa Adreda, a Lolo Jara, Mahobu. Temelon Boa Adreba, a Lolo Jayade. A drink of machine, the Chu Luzamyagado. Temelon Bawa a Yigo, Sinzali Mashijabu. Yamau Boama Chanda in Pio, Namoa Kudira Mahopene Subiro. Coco go down Mayunji de Bobo. Comedy Usulo Budi Maro, no? Namoa Kudira Mahopulo Tenebogo, Namoa Comedy Budi Marono Meji Bon. Go Chundria make a comedy with the deeply. The Duma Diva Mo Kodima, Hogan. Dajamolo Yes of Yaga Diti Damisa Yo Ato, Yosato Tambra Yigo Atavi Tamaya Dida Banidodi Paus Disere Dinanaro Lishide Diti Damisa Yo Ato Yamau Boama Yashiame a Jew. Yosato Tambra Yigo Temelon Boama Yashiame a Jew. Eri a Jew Namurema Atavi Tamaya Dido, Eri a Jew Namulongo, Yao Lonane, Pinya Shiguma, the Gay Pinya Shido Kobare Soloraga Dibawa Kaunzaye, Namoa Kaunzaye Sensataya. Dibawa Kaunzaye Tatekoda Lobiro, Namoa Kaunzaye, Melo Fuso de Bogo, the Pinya Shimahoku. Amyamian Shia Mayahu, Soloraga Digani Saya and Bio, never had Messenzabu so that Lumubo, no? It never had a Dokamyapula. Kensenza Jijaya out, Pomi Nega Lobe Digani Yedekura Senzame, never ye Madribu Sora. Mesin Donic Kaling and Lady go, Malotala on Tentare, Pomi Utu Lady Shilebo. Erima Westy Lady, Chag Lady, Luria Yasidema, Luria and Ninama, alone Tinin Shasha Dujaya. Deeper Westy Lady, alone a low load account lady, Nani them she will know. Through a bite our own Emma, Asari, Pidimbido, Amira, Asasha, Shabi, and Asago, do meet Daisy, Pidimbido, Elonija.
နေရောညရောပွဲစိတ်ဟာအိတ်တယ်လို့သိမရှိဘူးအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွေထဲမှာ very busy ဆိုသိအလုပ်လုပ်တဲ့အကောင်လေးတနေ့စားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအစာအာဟာရရိတ်ခါတွေကိုစုဆောင်းထားတယ်မိုးရာသီမိုးတွေရွာတဲ့အခါမှာအစာဒုက္ခမရောက်ရအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြပွက်စိတ်တွေနှံကောင်ဆိုတဲ့အကောင်ကတော့အဲ့ဒါလို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးကနေစားစရာတွေသူ့ဖို့မကုန်တော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်မိုးတွေရွာလို့ရေတွေလွှမ်းသွားတဲ့အခါနှံကောင်ကြီးဟာစားစရာမရှိတော့သေဆုံးอ่ะဘာဖြစ်လဲသူကနက်ဖန်အေးမတွေးဘူးဒီကနေ့အေးပဲတွေးတယ်တဲ့နော်ဘဝစိတ်လေးတွေကဒီကနေ့အေးတွေမကဘူးနက်ဖန်အေးပါတွေးတယ်ဒီကနေ့လဲဝအောင်စားမယ်နက်ဖန်အတွက်လည်းပဲရှိစေရမယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌဓမ္မေစယောအထောမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိရမယ့်အကျိုးယောသတ္ထောတံ္ပရာယိကိုတမလွန်ဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအထာဝိသမေယဒီတော်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးနှမျိုးကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်ပန္တိတပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမျက်မှောက်ဘဝအကျိုးအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ကြရမယ်တမလွန်ဘဝအကျိုးအတွက်လည်းပဲပြင်ဆင်ထားကြရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာလူတိုင်းလိုပဲကိုမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးဘွားကစားမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမှာတမလွန်ဘဝရောက်သွားကြတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီဘဝမှာအတူနေရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပဲဒီဘဝကဆွန့်ခွာသွားလို့တမလွန်ဘဝရောက်သွားကြတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းရှိနေကြတယ်မိသားစုတစ်ခုတည်းမဲ့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့မိသားစုမှာညီကောင်မောင်နှမ12ယောက်ရှိတယ်12ယောက်ထဲကမျက်မှောက်ဘဝမှာရှိတာ4ယောက်ပဲရှိတော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ကတမလွန်ဘဝရောက်သွားကြပြီအဲ့ဒီတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲလူတိုင်းဟာတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကြတော့မတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မိမိတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာအားလျော်စွာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့တမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးပြီးတော့လာလေတို့နှစ်လေတို့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပေးကအမြတ်တမ်းပေးဝေလေးရှိတယ်ဟုတ်လားအမြတ်တမ်းပေးဝေကြတယ်ဒါကအစဉ်လာတစ်ခုပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လင့်ကစားမိမိတို့ရိုးရာအစဉ်လာရဆွေမျိုးတွေနဲ့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အလေးအထားတွေဟာနိုင်ငံတိုင်းမှာလိုပဲဘာသာတိုင်းမှာလိုပဲလူမျိုးတိုင်းမှာလိုပဲရှိကြတယ်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်တချို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှာအနောက်တိုင်းကလူတွေဆွေမျိုးတွေကလွန်နေစာရောက်သွားတဲ့နှစ်ပတ်လည်အခါသမယမှာသူတို့သင်္ချိုင်းကလေးသွားပြီးတော့ပန်းချင်းကလေးတွေဗာလေးတွေချကြတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပေးတာပဲပေါ့ပန်းချင်းကလေးတွေချပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကိုအမှတ်ရကြောင်းပြသကြတယ်သို့တော့ပန်းကင်းကလေးချပြီးတော့ပန်းချင်းကလေးချပြီးဆွေမျိုးတွေကိုအမှတ်ရကြောင်းပြတာဟာ
တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သလားအထောက်အကူဘာများဖြစ်တယ်လဲဒီဘဝပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တမလွန်ဘဝဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအမှတ်ရလို့ပန်းချင်းကလေးသွားချရလို့ရှိရင်တော့အလွမ်းပြေမှာပေါ့ဒါပဲရှိမှာဟုတ်ကဲ့လားဒီဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလွမ်းပြေကလေးသွားလို့ကြတာပေါ့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်မိဘခေါင်းချသွားတဲ့နေရာသွားလို့ပန်းချင်းကလေးချလို့ထုံတန်းစင်လာရရှိခိုးဥချမျက်ရည်ကလေးကြကြပြီးတော့တမလွန်ဘွားကဆွေမျိုးအရင်းကိုမျက်ရည်ကလေးနဲ့စဉ်းစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်တစ်ဆက်ကြတဲ့မျက်ရည်ကလေးတွေကတမလွန်ဘွားရောက်သွားတဲ့တမလွန်ဘွားကဆွေမျိုးအတွက်အကျိုးရှိသလားစဉ်းစားကြရမှာပြောတာနော်တမလွန်ဘွားဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပေးရအဲ့ဒီလိုလုပ်တာအကျိုးရှိသလားတချို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတမလွန်ဘဝဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့စီမီတွေပန်းတွေထွန်းပန်းတွေလှူဒန်းစီမီတွေထွန်းလို့ဘာလို့လဲဆုတောင်းကြတယ်ကောင်းရာသူဂတိရောက်ပါစေတမလွန်ဘဝမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းကြအဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းတာကရောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိရလားစဉ်းစားသင့်တယ်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကိုပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့1989ခုနှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံရောက်သွားဂျပန်နိုင်ငံမှာအိုဆာကာဆိုတဲ့မြို့နားမှာကိုယာဆန်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့ရှိအဲ့ဒီကိုယာဆန်မြို့ကကိုယာဆန်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာဂျပန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီကိုယာဆန်မြို့မှာအကြီးဆုံးအကျယ်ဝန်းဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုသင်္ချိုင်းကြီးပဲအဲ့သင်္ချိုင်းကြီးတွေရှောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်တမလွန်ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ထားကြတာမဆုံးနိုင်အောင်ပတ်စံတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလားဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာတော့အကုန်မသိနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့တမလွန်ဘဝသွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးထားကြတာကြည့်တော့တချို့ကလေးငယ်ကလေးတွေဆုံးသွားတာထမရဲ့ကလေးကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေချပေးတာတချို့ကျတော့ကလေးမဟုတ်ပေမဲ့လိတ်ကလေးတွေမြောက်ကလေးတွေထည့်ပေးတယ်ပြင်းနေမှာဆိုလို့ထမရဲ့လက်ယုတ်ကလေးတွေမြောက်ယုတ်ကလေးတွေအတင်းကြိုင်းပေးမှာချပေးတယ်တချို့ကျတော့ခွေးရုပ်ကလေးတွေချပေးထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မိမိစိတ်ကူးတဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရှိကြတယ် anniversary လို့ခေါ်တယ်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ရောက်တိုင်းဘာလို့လဲအတင်းကြိုင်းသွားပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေဖိတ်ပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေကနေရွတ်ဖတ်30ပြီးတော့ပေးတယ်ပုံတော်လေးခောက်ပြီးရွတ်ဒါလူတိုင်းဒီလိုလုပ်နေကြတာပုံတော်လေးခောက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပေးအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့3ရက်လောက်နေတဲ့သီရိဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အတူပေါ့တနေ့တော့စကားဆက်မိရင်ရွတ်ဖတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့စကားဆက်မိရာကပြောတယ်နေပါအောင်တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်ကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုလိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပေးတာဘာအတွက်လဲဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပေးတာလဲဆိုသူကပြောတယ်တမလွန်ဘဝမှာတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ spirit ဝိညာဉ်ကလေးတွေပေါ့ spirit တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးဟာနောက်ဘဝကူးဖို့ရအတွက်လမ်းရှာနေတာကောင်းတဲ့လမ်းတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပေးတာတဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပေးတာအနုဆိုဝိညာဉ်လေးကလမ်းပြောင်းတယ်လမ်းပြောင်းနေလို့ရှိရင် तू ကောင်းရမွန်ရမရောက်နိုင်ဘူးမျက်စိလဲနေဒီနားတယ်မဲ့ तू တဝဲလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လမ်းကြောင်းတွေ့သွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားအောင်ရွတ်ဖတ်ပေးတာပါတဲ့အဲ့လိုလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပေးလိုက်လို့
ဝိညာဉ်လေးတွေဘယ်နှခုများကောင်းရာသူဂတိရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာမှတ်တမ်းများရှိလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မသိပါဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုတော့မသိဘူးထုံးစံမှုပဲရွတ်ပေးတာပါအဲ့လိုဖြေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိလို့ရှိညာရမ်းလှုပ်တာလို့ဆိုတာပြောလို့မရဘူးလားကျိုးရှိမရှိဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးသို့တော့အကျိုးရှိလို့ရှိညာဆိုရင်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပေးပုံကတစ်မျိုးပေါ့နယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်တော့နာဒန်ဆိုတဲ့မြို့လေးနီးနားမှာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုဘက်မှာသုတ်တန်ကြီးတစ်ခုရှိဟိုသုတ်တန်ဆိုရင်ပဲကြောက်เสียမကောင်းဘူးတန်တန်ပြန်ပန်းဝိရင်ကြီးလို့လောက်ထားအဲ့ထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘာတွေ့တော့ဆိုသုတ်တန်အဝင်ဝါနားမှာတစ်ပင်ကြီးတွေဟာတစ်ကိုင်းကြီးတွေကဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆံပင်ဖားရချထားတာနဲ့တူတယ်တစ်ကိုင်းကြီးတွေကအပေါ်မတက်ဘဲနဲ့အောက်ကိုလဲပြားပြီးတော့ကားထွက်နော်ဆံပင်ဖားရချထားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်တော့လို့မေးတော့ weeping tree တဲ့ငိုးနေသောတစ်ပင်ကြီးများလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့သုတ်တံမှာငိုးနေသောတစ်ပင်ကြီးများရဲ့အောက်မှာတောယုံကလေးတွေခိုအောင်ပြီးတော့နေကြသုတ်တံနဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကပန်းချင်းကလေးတွေချထားတာရှိတယ်အယုတ်ကလေးတွေချထားတာရှိတယ်နာမည်လေးတွေရေးထားတာရှိတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကဘသူကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားသည်ဆိုတာလေးတွေရေးထားတယ်မှတ်တမ်းလေးတွေကြောက်စာလေးတွေကြောက်ပြားလေးတွေကတ်ထားတယ်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများရဲ့အရေးကိုဒီလိုဆောင်ရွက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကဒီဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလွမ်းပြေကလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိမရှိတမလွန်ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့တချို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရဘူးလားပေါ့ Chinese tradition တရုတ်အမျိုးသားမျိုးကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တမလွန်နေစာရောက်သွားတဲ့တမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ငွေစက်ကူတွေပတ်စံအတုပေါ့လေအစ်စ်တော်လည်းလုံးလို့မရဘူးငွေစက်ကူအတုတွေမီးရှို့ပြီးတော့ပေးလိုက်ဘာအတွက်နောက်ဘဝသုံးဖို့အတွက်နော်သို့တော့တမလွန်ဘဝပါသွားတာတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဒီရှို့လိုက်တဲ့ဟာလည်းပဲပြာဖြစ်သွားတာပဲတွေ့လိုက်ရတာလမ်းမှာလည်းခင်းသွားတယ်စာရွက်တွေဘာတွေတော့မသိဘူးပေါ့ဝုတ်ဖို့စားဖို့ဆိုပြီးတော့အဝတ်တွေအစားတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ထည့်ပြီးတော့မြေထဲမြုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်သို့တော့ညကြတော့သုတ်တန်ဆောင်တွေတို့ဘာတို့သူ့ဘာယာစာတွေကဖော်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေယူလိုက်ကြလူတော့တုံးလုံးပဲခြံရတာရှေးကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်သေးတယ်နောက်ဘဝမှာတဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်စီးဖို့ရင်နေရောထည့်ပေးလိုက်တယ်အမျိုးစုံပဲဒါတွေကတော့သုတ်တန်တစ်ခုကိုသင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးကြံစပြီးတော့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုဆောင်ရွက်နေကြတာဒီကနေ့အထိပဲဒီကနေ့အထိဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်သမျှတွေဟာတကယ်ကောအကျိုးရှိပါလားလို့စဉ်းစားတဲ့နဲ့သို့တော့မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးမှာတကယ်အကျိုးရှိမရှိမသိဘဲနဲ့လုပ်နေကြတာတွေမများဘူးလားများတယ်မှန်းဆပြီးတော့လုပ်နေတာဒီလိုလုပ်တာဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားတဲ့နာပေါ့အခုမြန်မာပြည်မှာလုံနေတာလေးတွေရှိသေးတယ်။သေတဲ့လူကသေသွားပြီ။ဘာလုံနေမွေးနေ့တွေလုံနော်။သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်100ပြည့်မွေးနေ့ဆိုတော့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်100ရှိပါအောင်မလား။လူတယောက်ဟာသေသွားပြီ။ဆိုပါစို့
80လောက်ကသေသွားပြီသူ့ရဲ့မွေးနေ့အနှစ်တရာပြည့်ဆိုပြီးတော့နောက်အနှစ်20လောက်ကြာလာလှုပ်တယ်တခါတရံကျတော့အော်ဒီလူကရှိသေးလို့လားတကယ်အသက်ရှင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသေတာဖြင့်ကြာပြီအရိုးတောင်ဆွေးသွားပြီသို့တော့မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်မွေးနေ့လှုပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်တော့ကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ကုသိုလ်ရပါတယ်အမတ်တရားလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီလူကအသက်တရားဟုတ်ပါမလားသူသေးတာက80လောက်ကသေသွားတယ်ဆိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသက်တရားပြည့်မလို့မပြည့်ဘူးပေါ့အေးနိုင်ငံရခြားမှာဗမာပြည်မှာတော့သိမတွေ့ရပါဘူးကြော်ညာဈေးတွေကြီးလို့ထမရဲ့နိုင်ငံရခြားမှာဆိုတော့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ရောက်တဲ့အခါမှာသတင်းစာကြီးတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လွမ်းပြထားတဲ့သတင်းတွေအများကြီးပဲဓာတ်ပုံအကြီးကြီးတွေဗမာပြည်မှာလည်းတစ်ခါတော့တွေ့ပါတယ်ဟိုမှာကျတော့ပူများတယ်ဘယ်နှစ်ပြည့်သွားပြီမေးလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အလွမ်းစာတွေအလွမ်းကြပြားတွေနဲ့ဓာတ်ပုံကြီးတွေနဲ့ဖော်ပြနေတာရှိတယ်တွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်အလွမ်းကြပြားတွေစာစီပြီးတော့လွမ်းပြထားကြတယ်မလွမ်းသင့်ဘူးလားဆိုလွမ်းတော့လွမ်းသင့်တာပေါ့ဒါပဲလို့လွမ်းပြလိုက်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားကကိုယ့်အတွက်ဖြည့်သိမ့်စရာလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအတွက်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ကိုယ်ကသာလွမ်းသူကလွမ်းညင်မှလွမ်းဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကသာလွမ်းပြီးသူကလွမ်းညင်မှလွမ်းမယ်ဆိုတာတကယ်ပဲကြားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးကသူ့ရဲ့မိဖုရားအမတန်ချောမောလှပါတယ်မိဖုရားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သိဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်အလောင်းကိုမစွန့်ပစ်ရဲလို့မပုတ်မသိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှန်ကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထမင်းမစားနိုင်မတောက်နိုင်မအိပ်နိုင်အဲ့ဒီအလောင်းသားမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးဟာတငုံကိုတယိုယိုလုပ်နေဘယ်သူမှနားချလို့မရဘူးတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြန်ခေါ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးနားချလို့မရဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ပညာရှိအမတ်တွေကဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပညာရှိယသိကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီယသိကြီးကိုပင့်ပြီးတော့နားချခိုင်းရယသိကြီးကပြောတယ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးဘယ်သူ့ကိုလွမ်းနေတာတော့ဒီမိဖုရားလေးကိုလွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားလေးပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးရှင်ဘုရားသိရင်ပြောစမ်းပါသိတယ်ငါမင်းမိဖုရားလေးဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်နေတယ်လူတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ချီပို့တော့လူဘဝတုန်းကလည်းအလှပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်သေတော့နောက်ချီပို့တော့ဖြစ်တယ်ဘုရင်ကြီးကသာလွမ်းနေတယ်ဟိုကနောက်ချီပိုးတို့ဘဝမှာနောက်ချီပိုးတို့ဘိုလ်ကြီးနဲ့ဟိုမှာနောက်ချီပိုးတို့ဘိုလ်ကြီးကရှေ့ရသွားလူကနောက်ကလိုက်နောက်ဘဝမှာအတွဲနဲ့သူကဖြစ်နေဒီကကိုရောမြတ်ကအလောင်းကိုမစွန့်နိုင်ဘူးတငုံကိုတူယူလို့ဒီသေးကြီးပြောစကားကိုမယုံအေးမယုံလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ပြောရင်ရောယုံမလားလဲဆိုယုံမယ်ဒါဖြင့်သွားမယ်ဥယျာဉ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ချီပိုးတို့ကောင်တွေ့နင်ဘသူတုံးလို့အတိတ်ဘဝပြောတော့နောက်ချီပိုးတို့ကပြောတဲ့သူဟာဥပရိဆိုတဲ့မိဖုရားပါသေသွားပြီးတော့နောက်ချီပိုးတို့ဘဝရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရင်ကြီးကိုချစ်သလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတုန်းကတော့ချစ်မှာပေါ့အခုတော့သူတတိမရပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်သူကတတိမရပါဘူးဆိုတော်သေးတယ်ဘာပြောတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့တဲ့အခုသူနောက်ကြီးဖို့တို့အဖိုးရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးပေးခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘုရင်ကြီးစိတ်နာသွားတယ်ချက်ချင်းပဲဟုတ်လားမှန်ကောင်းတဲ့အလောင်းထုတ်ပြီးတော့မိတချို့ပြစ်လိုက်တယ်ရေမိုးချိုးပျော်ပျော်ပါးပါးနေနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားဒါတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဟောပြထားတာရှိပါတယ်
လောကကြီးမှာလူတွေကဘယ်လိုလွမ်းနေတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေကကိုယ်လွမ်းညင်မှလွမ်းမှာဒါကတော့သိချတယ်သို့တော်လွမ်းသည်ဖြစ်စေမလွမ်းသည်ဖြစ်စေတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကောင်းအောင်သူတို့ရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးကိုတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုတ်တကပါဠိပါဠိတော်မှာတိရောကုတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်တိရောကုတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနံရံရဲ့ဟိုဘက်မှာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အိမ်ဒီမှာနံရံရှိတယ်မဟုတ်လားနံရံအပြင်ဘက်မှာလို့ဒီလိုပြောတာလူတွေကနေတာအိမ်ထဲမှာနေတာလေနံရံရဲ့အတွင်းမှာနေကြတယ်အိမ်နံရံရဲ့အတွင်းမှာတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေကတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီနံရံဟိုဘက်ကလူဖြစ်သွားပြီသူတို့အရေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငိုယိုပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေလို့လွမ်းပြနေလို့သူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဘုံဘဝမှာဆိုပါစို့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်ဟာပြိတ္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီပြိတ္တာဘဝမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းလို့လည်းမရဘူးကျွဲနွားမွေးပြီးတော့မွေးပြီးလုပ်လို့လည်းမရဘူးမြေခွက်တွေရှာပြီးတော့လေယာလုပ်ငန်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ကံပေးသမျှနဲ့အသက်ရှင်နေကြရတယ်တဲ့သူတို့ဘဝတနည်းအားဖြင့်ပြိတ္တာဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြံရစ်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်နှုမောတာဓုခေါ်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ခံစားမှုလေးတွေရတယ်တဲ့သို့မဟုတ်ရင်သူတို့မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့ဘဝအကျိုးပေးလေးနဲ့ဆိုရင်အမတန်မှဆင်းရဲကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမျှဝေရမယ်လို့ပြောတာဒါတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများရဲ့အရေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်းတစ်ခုမေးထားဘူးလေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတာဝတိပြည်ကဇာနုသောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိဇာနုသောနိဆိုတာမင်းဆရာပရောဟိတ်ပဲယာဓုရဲ့နာမည်လို့ပြောတယ်ဇာနုသောနိဆိုတဲ့ဘုရင်ဆရာပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တဲ့သူတို့အစဉ်အလာယုံကြည်ချက်အရာတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနကောင်းမှုတွေပြုပေးကြတယ်အလှူဒန်းလုပ်ပေးတယ်ဒါကဘယ်သူကိုရည်စူးပြီးတော့လှူပါတယ်ပေါ့တတ္တလို့ခေါ်တဲ့တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းနေပါလေထမင်းဟင်းနေတီထားပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတယ်သူတို့အတွက်ထမင်းခဲပွဲတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတယ်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးကြတယ်ထမင်းခဲပွဲပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တကယ်ပဲသူတို့စီမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်သလားဒီဒါနကောင်းမှုတွေကိုသူတို့တကယ်ပဲခံစားရသလားလို့ဒီကိုမေးတာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာရလူတွေဟာကွယ်လွန်နှုတ်ဆက်ရောက်သွားတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးရှိသလားလို့ဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မလိုအပ်ဘူးလားမစဉ်းစားဘဲနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ဆိုပါစို့
တမလွန်ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးလိပ်စာလည်းမရှိဘူးရှိရလားလိပ်စာမရှိသလိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်လည်းလှမ်းခေါ်ရသေးရဲ့နော်လိပ်စာရှိရင်လည်းပဲစာထည့်ပြီးတော့ပေးရသေးတယ်ခုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးလိပ်စာလည်းမရှိဘူးဘယ်ပြုတ်ဘယ်ရွာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့မှန်းရမ်းပြီးတော့လုံနေတာဟာသူ့စီမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါမလားလို့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်သို့တော့စဉ်းစားရမှာပြင်းကြတယ်မစဉ်းစားဘူးအစဉ်လာရပဲလှုပ်တာပဲခုနဂျပန်ဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲထုံးစံရတာလှုပ်လိုက်တာဝိညာဉ်တွေဘယ်နှခုလွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးရွတ်တော့ရွတ်နာပဲတို့တွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးမြတ်တမ်းတော့ပေးဝေနေကြတာပဲကိုပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အမြတ်တမ်းကိုသူတို့တကယ်ရလားမရလားဆိုတာမစဉ်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားတဲ့လူတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားတယ်ဒီလိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကိုသူတို့ခံစားရသလားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဘုရားကတူတူလေးဖြေလိုက်တာဌာနေကပ္ပတိအဌာနေနကပ္ပတိရနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ရတာပေါ်တယ်မရနိုင်တဲ့နေရာဆိုမရဘူးတဲ့ဟောဒါဘုရားဖြေတာနော်ရနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်ရမယ်တဲ့မရနိုင်တဲ့နေရာဆိုမရဘူးဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်နားမလည်ဘူးရနိုင်တဲ့နေရာမရနိုင်တဲ့နေရာကိုခွဲပြောပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူမပြုမိမိမှုပဲမြန်မာစကားရှိတယ်မို့လားကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းကိုယ်လန်းကိုယ်သွားဟုတ်ကဲ့လားဒါကဘာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တမလွန်ဘဝခရီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းတမလွန်ဘဝမဟုတ်ဘူးခုဘဝမှာခရီးသွားရင်ကတော့ကိုယ်ဝန်ကိုအလုသမားငှားပြီးတော့ထမ်းခိုင်းတာရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဝန်ကိုသူ့ထမ်းခိုင်းမယ်ကိုလန်းကိုမသွားဘူးကားလန်းကသွားမယ်ကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းကိုလန်းကိုသွားဆိုတာတမလွန်ဘဝကိုသွားတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီကြရင်တော့အလုသမားငှားလို့မရဘူးအလုသမားငှားလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းပြီးသွားရမယ်ကိုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာတမလွန်ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့သွားမယ်ထိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝိညာဉ်အနေနဲ့တည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်အနေနဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နေရတာမျိုးမရှိဘူးအခုတည်အခုနောက်ဘဝမှာမွေးမယ်ချက်ချင်းမွေးတယ်ချက်ချင်းမွေးတယ်24ပစ္စည်းထဲမှာအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့ထဲမှာအခုတည်သည်ဤအခြားမဲ့ဆိုတာဈာထဲမှာဘာမှမချဘူးတမလွန်ဘဝဆိုတာတည်သည်ဤအခြားမဲ့ပဲအခုသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေနောက်ကလာသို့တော့လူတွေကယုံကြည်နေကြတယ်မျက်မှောက်ဘဝနဲ့တမလွန်ဘဝဒီဘဝနှစ်ခုစัจ जाလေးမှာတဲ့အန္တရာဘဝဆိုတဲ့ဈာကာလဘဝကလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းမှာကိုပဲအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့တိဘက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဈာကာလဘဝလေးမှာ49ရက်နေတယ်နော်49ရက်ဟိုဘဝမသွားသေးပဲနဲ့ဒီဘဝ49ရက်ဈာမှာဆူတောင်းပေးမယ်မေတ္တာပို့ပေးမယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုသဘောမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပဲယုံကြည်တဲ့သဘောလေးရှိတာပဲရက်လဲတယ်ဆိုတာဘယ်နှစ်ရက်မှလဲတာလဲ9ရက်မှလဲတာမြို့ကလူတွေတော့မြန်မြန်လဲပြစ်ကြတယ်ထင်ပါ9ရက်လဲတယ်ဆိုတာတချို့လူတွေကထင်တယ်9ရက်မရှိမချင်းတည်သွားတဲ့လူကအိမ်ပေါ်ကမဆင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ထင်တယ်ကြောက်ကြတေတော့ကတော့တူတူနေပြီးတော့ရှင်တော့ကတော့တူတူနေပြီးတေကြတော့မှဘယ်လိုကြောင့်ကြောက်တယ်သိကြောက်ဖို့ကောင်းတာမသေးခင်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတာသေသွားရင်ဘာမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ
သို့တော့လူတော်တော်များများကတည်သွားမှကြောက်တယ်မလှုပ်နိုင်မှပိုကြောက်တယ်နော်လှုပ်နိုင်တော့ကတော့မကြောက်ဘူးသိပြီတော့9 ရက်တိတိအန္တရာဘဝဈာကာလဘဝကြီးတစ်ခုရှိတယ်လို့အန္တရာဘဝဝါဒီဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဘိဓမ္မာကျမ်းထဲမှာဝိထိပုတ်ပိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုံပိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုံပိုင်းထဲမှာတတ္တဝါတယောက်ဟာသုတိပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သေပြီးသည်ရဲ့သေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လုံးဝခြားကွယ်မှုမရှိပဲပရိသေစိတ်ဆိုတာပေါ်တာပါတဲ့သုတိစိတ်ကြလိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေစိတ်ဆိုတာပေါ်တာပါဘဝန္တရပဋိတန္တာနဝတေနပဋိတန္တိသင်္ခါတံမာနတံဥပ္ပစ္စမာနမေဝပဋိဋ္ဌာတိဘဝန္တရေတဲ့သရေစိတ်လေးပေါ်လိုက်ကြတဲ့တမလွန်ဘဝရောက်သွားပြီတဲ့တမလွန်ဘဝရောက်နေပြီဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဟိုဘဝကသေးလာတာဒီဘဝအသက်50ရှိရင်သေးလာတာ50ရှိပြီဒီဘဝအသက်60ရှိတဲ့လူကသေးလာတဲ့ဟာဘယ်လောက်ရှိပြီနော်အနည်း60ရှိလာပြီသေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ချက်ချင်းဖြစ်ကြတယ်ကံကြမ္မာအားလျော်စွာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝကူးတဲ့နေရာမှာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာတွေကဘာတူလဲလို့ဆိုရင်သူစရိုက်နဲ့ဒုစရိုက်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတဲ့အပေပုံတွေမှာသွားတယ်သူစရိုက်တွေကအကျိုးပေးတာလူဘုံနတ်ဘုံမှာအကျိုးပေးတယ်ဒုစရိုက်ကငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာမှာအကျိုးပေးတယ်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒုစရိုက်10ပါးအဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးဆိုတဲ့ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုသိပြီးလူတွေကအတိမတ်မထားကြဘူးเนาะကျန်တာတွေသာဒုစရိုက်လို့ထင်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကဘာလဲအဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွေ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေ့သူပစ္စည်းကိုပစ္စည်းလှုပ်ချင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတွေးယုံနဲ့ပဲဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကာမပဋ္ဌမြောက်သွားပြီပါဇက်ကပြောစရာမလိုသေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကအလှုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်ဒီလည်းရောက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးလေးတွေးမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဘိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီဒုစရိုက်သည်အဲ့ဒီလောဘသည်တမ္မန်စေရနာကိုခေါ်ရတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလောဘကိုယ်တိုင်းကိုကအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့လောဘကိုယ်တိုင်းကိုကကံဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ကံဖြစ်သွားရင်အကျိုးပေးတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားထို့တူပဲဗျာပါဒရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီလူဒုက္ခရောက်သွားပါစေတည်သွားရင်ကောင်းမှာပဲပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာပါဒဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဗျာပါဒအတွေးလေးဟာကံအရာမြောက်သွားလို့သူ့ကိုမနောဒုစရိုက်အကုသလကာမပဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်အကျိုးပေးသွားပြီသူကအကျိုးပေးဖို့အခြေအနေဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေးလိုက်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးကံတရားတွေရဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တယ်ဒီဘဝဟိုဘဝကိုညှင်းပယ်တယ်အမေအဖေကိုညှင်းပယ်တယ်အမေအဖေပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျေးဇူးပြုမှုစော်ကားမှုတွေကိုညှင်းပယ်တယ်သေပြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညှင်းပယ်တယ်လောကကြီးကိုထူးထူးခြားခြားသိမြင်ပြီးတော့အကျဉ်းမှန်နဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်တယ်ဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုညှင်းပယ်တယ်အဲ့ဒီညှင်းပယ်တဲ့အတွေးတွေတွေးမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူ့အတွေးတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမနောဒုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီညှင်းပယ်တဲ့အတွေးတွေးမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီကံအရာမြောက်သွားပြီလို့ဆိုတာဒါမနောကံမနောဒုစရိုက်အပေကိုကြစေနိုင်တယ်ငရဲမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်စေနိုင်တယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်စေနိုင်တယ်ပေါ့ဒီအကုသိုလ်ကနော်
နှုတ်ကပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေလူတိုင်းသိတယ်မုဒ္ဒဝါဒပိတုဏဝါစာပရုဒဝါစာတမ္ပပလာပအဲ့ဒါကနှုတ်ကပြောတာစိတ်ထဲကဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးတဖန်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်ကြတော့ပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်10မျိုးအဲ့ဒီဒုစရိုက်10မျိုးကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေသည်အခြားမဲ့မှာဘယ်ဘုံသွားရောက်ကြတုံးဆိုငရဲဘုံရောက်သွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီငရဲဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်ငရဲဘုံမှာရရှိထားတဲ့အနေထားအတိုင်းပဲဒီဘဝမှာဆက်လက်ရှိပြီးတော့နေကြရတယ်ငရဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကနဲ့သူပဲငရဲမှာဆက်ပြီးတော့သူရှင်သန်နေမှာပဲငရဲဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်တတ်လို့လည်းသေတာမဟုတ်ဘူးသူကကံမကုန်မချင်းမသေးဘူးတဲ့ငရဲကနော်လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်ဘလောက်တတ်မသေးဘူးကံကုန်မှသေတာသူကငရဲရဲ့တဘာဝကံမကုန်မချင်းလွန်လန်းမရှိဘူးဆင်းရဲတာတော့အလွန်ပဲမိတွေဘလောက်လောင်းငရဲဘုံရောက်တဲ့လူကပြဖြစ်သွားအောင်မဖြစ်ဘူးပူတာပဲရှိမယ်သွေးရဲတန်ရဲသွေးတွေဘလောက်ထွက်သွေးလွန်တဲ့ယောဂနဲ့သေတယ်မရှိဘူးငရဲမှာနော်လက်တွေခြေတွေဖြတ်လို့သွေးလွန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအသက်ကတော့ရှင်းနေတော့ပဲကိုယ်သက်ပြင်းတို့မသက်ပြင်းတို့ကငရဲပြေမှာရှိတာဘယ်လိုဒုက္ခရောက်လို့မှမသိဘူးကံကုန်မှသိတယ်တတ်လို့သိရင်တော့လေငရဲကခဏလေးကျွတ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမသိဘူးတဲ့သူကအေးကောင်းပြီအဲ့ဒီငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူကံနဲ့သူပဲယက်တည်နေမှာပဲတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ကတော့သူ့အတွက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကအဋ္ဌာဏတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့လားလူတယောက်ဟာတည်သွားလို့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲပြေရောက်သွားတယ်ငရဲဘဝမှာသူ့ဘာသူကံနဲ့သူပဲယက်တည်နေလိမ့်မယ်ဒီကနေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပေမဲ့လို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုသူမခံစားရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မခံစားရတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီဒီအကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကို तू သိပါမလားမသိဘူးမသိလို့တာရုမခေါ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာပတ္တာနုမောဒနာအမြဝေလိုက်တဲ့အခါမှာပတ္တိဌာနအနေနဲ့အမြပေးဝေလိုက်တဲ့အခါပတ္တာနုမောဒနာလို့ဆိုတဲ့တာရုဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ်တာရုခေါ်ပြီးလက်ခံလိုက်မှကုသိုလ်ဆိုတာရတာဒီတိုင်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အမြဆိုတဲ့အခါတာရုနဲ့ခေါ်ကြရတာတာရုမခေါ်ပဲပါဇက်ပိတ်နေအမြမရဘူးနော်အေးတာရုခေါ်တာဟာဘာမှမရဘူးလို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲသူများကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့တာရုခေါ်တာဟာမရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်တာရုခေါ်တဲ့အကျိုးလည်းရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မရဘူးထင်တာတော့ဆိုပတ်စံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမုံဘိုးလေးတွေသွားပေးမယ်တရားနေရာမုံဘိုးပေးမယ်ဆိုရင်အရာရောက်ပါမလားရောက်ဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းစားစရာတွေရှိတယ်သွားပြီးတော့စားစရာလေးတစ်ခွက်ပေးလို့ရောအရာရောက်မလားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟိုမှာစားစရာတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတာရုခေါ်တာအတွက်ကဘာမှသူ့မှာအရာမထင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့တတိထင်ရှားဘဝမှာတာရုခေါ်တာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ950ဇတ်ထဲမှာရှိတယ်နော်သင်္ခပုံနာဆိုတာဖျားလောင်မယ်ပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်တစ်ပါးကိုအရှင်မြတ်တစ်ပါးဟာနေဘူးကျဲကျဲကြီးထဲမှာလမ်းပေါ်မှာပူတဲ့နေဘူးပြင်ကြီးမှာခရီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကွာတာနဲ့ပူနိုးနို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစီးလာတဲ့ဖနက်ကိုချွတ်ပြီးတော့တတ်ရဖြစ်အောင်တန်ရှင်းပွတ်တက်ပြီးတော့ထိုအရှင်မြတ်ကိုဖနက်တရံလှူလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဖနက်တရံလှူပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်္ဘောတက်တယ်သင်္ဘောပေါ်ရောက်တော့ခရီးဆက်တော့ပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းနဲ့မိပြီးတော့သင်္ဘောပြတ်ပါလေရောသူ့နောက်ကသူ့ရဲ့အဖော်သူ့ရဲ့အလုတ်ကျွေးတယောက်ပါတယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်သင်္ဘောပြတ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ဘောကပြင်ကျက်တစ်ခုကိုရလို့အဲ့ဒီပြင်ကျက်ကိုမှီပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပင်လယ်ထဲမျောနေ9ရက်လောက်တိတိမျောနေတဲ့အခါကျတော့
သူရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖဏတ်လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလာခဲ့တာသို့တော့ဇာလန်းထဲမှာတော့မဏိမေခလာနတ်သမီးလာခဲ့တယ်လို့ပြောတာနော်မဏိမေခလာကကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်လို့ရတာကုသိုလ်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်နေတာမြင်တာအနှုတ်ဆိုမမြင်ဘူးပြောရင်ကုသိုလ်ကခဲ့တာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်မဏိမေခလာနတ်သမီးကလာခဲ့တယ်တဲ့သင်္ဘောကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ခုခေတ်တို့ပြောရင်တော့ဒါနိုင်ငံခြားသင်္ဘောတစ်စီးကတွေ့လို့ကဲလာခဲ့တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကဲတယ်ကဲပေမဲ့လို့သူ့နောက်ကပါလာတဲ့လူကိုတော့လှဲ့တော်မကြည့်ဘူးမကဲဘူးမကဲတော့ဘုရားလောင်းနေဆိုတာအမတန်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးတဲ့သူ့ကိုမကဲနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားလောင်းကငါတပည့်ငါသင်္ဘောတက်ခါနီးမှာဖဏတ်တင်ရလှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့အဖို့ကိုမင်းကငါအမျှဝေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလူကသာဓုအဲ့ကြတော့မှအဲ့ဒီလူကိုကဲတယ်အဲ့ဒါသာဓုအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားတယ်ခုချိန်မှာလည်းပဲသာဓုခေါ်ပေးလို့ရှိရင်သာဓုကအကျိုးပေးတာပဲเนาะကောင်းပြီငရဲကြနေတဲ့တတ္တဝါတယောက်ဟာကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီငရဲရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ကတော့ဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေလဲသူမရဘူးတဲ့သူကံတိုင်းပဲသူသွားတော့မယ်နောက်တစ်ဦးကတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်လို့သေတဲ့အခါတရိစ္ဆာန်သွားဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်လည်းပဲတရိစ္ဆာန်ဘဝမှာသူ့ဟာသူတရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အစားအစာတရိစ္ဆာန်ဘဝမှာသူ့ဟာသူယက်တည်မယ်ဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လေဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူလုပ်တယ်သူစရိုက်7ပါးအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တယ်တေသည်အချမ်းမဲ့နဲ့လူဖြစ်တယ်လူဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလူစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးတော့လူဘဝမှာအသက်ရှင်နေတယ်ကြံရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကနေအမြတ်တမ်းပေးဝေလဲလူဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့တေသည်အချမ်းမဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့နတ်ဘုံနတ်ဘဝမှာပျော်မွေ့နေတယ်ဒီဘဝကကြံရတဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကအမြတ်တမ်းပေးဝေလို့သူမရဘူးလို့ဆိုတာကဲပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမလွန်ဘဝသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငရဲကြသွားရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးလူပြေရောက်သွားရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးနတ်ပြေရောက်နေရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့လေဒါဖြင့်သူကအကုသိုလ်ကံတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သေသည်ချားမဲ့မှာပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်ပြိတ္တာဆိုတာတစေတို့တရေတို့ပဲပြောပါစို့နော်အိမ်နာနေချင်းမှာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းဆွဲလို့ပဲဖြစ်စေမိသားစုပေါ်ဆွဲမဲ့လို့ဖြစ်စေလူတွေကဒါကိုမကျွတ်မလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းကျွတ်သလားဆိုဘယ်ကျွတ်မှာလို့နော်တန်တရားဝုကမလွတ်သေးတဲ့မြတ်မကျွတ်သူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးသို့တော့တစေဖြစ်မှမကျွတ်ဘူးလို့ထင်နေကြအဲ့ဒါလို့ပြိတ္တာဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ပြိတ္တာဘဝမှာသူ့အကျိုးပေးသမျှနဲ့ဘဝယတ္တိတာကတခုတဲ့ဒီဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ရှိရင်လေဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမိပြုပြီးတော့သူဘဝကိုယတ္တိနိုင်တယ်တဲ့သူကြတော့ဘဝယတ္တိဖို့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်နော်သူကံအကျိုးပေးနဲ့ယတ္တိတာကတခုဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒီဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေကအမျှဝေတဲ့အခါမှာတာဓုခေါ်လိုက်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲမှီပြီးတော့ယတ္တိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အညံဆုံးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကနေရယဂတိပြီးတဲ့အခါတိရိစ္ဆာနာဂတိနောက်ပြီးတော့ပေတဂတိနောက်ပြီးမနုဿဂတိနောက်ဒေဝဂတိလူတွေရဲ့တမလွန်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာသွားရလမ်းကြောင်းကြီး၅သွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီး၅သွယ်ထဲမှာ၃သွယ်ကတော့ဒုစရိုက်တွေကြောင့်ရောက်သွားတာငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတာဒုစရိုက်ကြောင့်ရောက်သွားတာ
လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ဒီဂတိနှစ်ခုကတော့သူစရိုက်ကြောင့်ရောက်တာလို့ဒီလိုမှတ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ထဲမှာပေတဂတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူးတဲ့ကိုသာလဲတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူးတဲ့ကိုသာလဲဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေရင်အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကထပ်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့အဲ့ဒီပြိတ္တာဘုံကိုမရှိဘူးပြိတ္တာဘုံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရည်စူးပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဘယ်သူရသွားတော့တဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားစကွယ်ကောင်းတဲ့မေကွန်လေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာကသူမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းတွေရှိတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကရတာပဲကိုကသာမေ့ခြင်းမေ့နေမှာဆွေမျိုးတွေဆိုတာမေ့ခြင်းမှမေ့တာလေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးတောင်မှလွန်ခဲ့တဲ့3ဘဝကမေတော်ကြီးကပြိတ္တာမကြီးဖြစ်တယ်ပြိတ္တာမကြီးဖြစ်တော့အာကိုရလိုက်ရှာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တယ်။အော်ဒါငါသားကြီးပဲဆိုပြီးတော့အကူကြီးလာတောင်းတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဝါကြောင်လေးဆောက်လို့ဆွန်းလေးခံပြီးတော့တန်ဃာကိုရည်စူးလှူဒန်းပြီးတော့အဲ့ဒီပြိတ္တာမကြီးကိုအမျှဝေလိုက်တဲ့အခါမှာအော်နေစရာဘုံမိတ်မှန်ကြီးလည်းရသွားတယ်စားစရာနတ်ဩဇာတွေလည်းရသွားတယ်အကျိုးရှိသွားတာနော်ဒီလိုပုံဝတ္ထုတွေကိုသိကြလို့ရှိရင်တော့ပေတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲစာပေကျမ်းဂန်ရတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအတွေ့အကြုံရေးထားတဲ့ဝတ္ထုမျိုးတွေလည်းရှိတာအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားကြတာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပုံနာကြီးကမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကကိုရည်စူးတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကတမလွန်ဘဝပြိတ္တာဘုံမှာမရှိဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေရတာပေါ့လို့ဆိုတော့ပုံနာကြီးကထပ်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကောတဲ့ဘယ်သူရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်တရားကြီးဆိုတာဒီလောက်ကြားနာကိုယ်ဆွေမျိုးတွေမရှိတဲ့ပြိတ္တာဘုံဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဟုတ်ကလားဗိမိတာရမင်းကြီးတောင်မှပဲဟိုကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဆွေတွေမျိုးတွေပြိတ္တာဘုံရောက်တာတွေရှိတာပဲအတိတ်ဘဝဆွေမျိုးတွေကဘာချားပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေကပြိတ္တာဘဝရောက်နေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆွေတွေမျိုးတွေကကိုယ်ဆွေမျိုးအမြတ်တမ်းပေးဝေမှာကိုစောင့်စားပြီးတော့နေကြတယ်အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်ရင်ဝမ်းမြောက်မှုကိုသာဓုခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာချက်ချင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်သူကြောင့်ပြောင်းလဲတာတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောင်းလဲတာနော်တခြားအကြောင်းကြောင့်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောင်းလဲတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုမှတ်เสียရလေးတခုပြောအောင်ကုသိုလ်ဟာအဓိကကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေအလုံးသိကြတယ်အလုံးတရားနာပရိသတ်တွေကြားဘူးတယ်ဘဝတုတပ္ပမင်္ဂလံရခန္တုတပ္ပဒေဝတာဆိုတဲ့ခါထာတွေထဲမှာတပ္ပဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေဆိုတဲ့စကားရပ်မှာတပ္ပဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနအလုံးစုံသောဘုရားရှင်တို့၏အစွမ်းတကူတကိုးတေသောအာနုဘောကြောင့်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လေးရှိကြတယ်ဘုရားရဲ့တကိုးကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့လူတွေဟာတကိုးကိုအားကိုးကြဟုတ်တယ်မဟုတ်အစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအားကိုးတယ်ချမ်းသာလိမ့်လို့တကယ်ကတော့ဘုရားတကူကြောင့်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတကယ်ပြန်ရမှာကဘာတော့ဆိုအလုံးစုံသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တို့ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်လို့ဒီလိုပြန်ဘုရားကိုရှ िख ိုးဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကမှတကယ်တကူဟုတ်ကဲ့လား
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှတကယ်အစွမ်းတကူထက်တာတဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းတကူကြောင့်ချမ်းသာကြပါစေဆိုမှပုံမှန်ကန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမတာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကမတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုမသိလို့ရှိရင်လူတွေကဘာဖြစ်ဖះကိုးကွယ်တာတောင်မှပဲလက်ကောင်းတဲ့ဖះမှာကိုးကွယ်နော်လက်ကောင်းတဲ့ဖះကိုးကွယ်ဖះကလက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကမှလက်ကောင်းမှာနော်ကုသိုလ်ကံကိုဥတီချက်မထားဘဲနဲ့ရုပ်တုတော်ကိုသွားပြီးတော့ဥတီချက်ထားလို့ရှိရင်ဒါမှန်ကန်မှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတကူကသာလဲမှန်ကန်တယ်လို့ဒီလိုပြောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပုံညာဘိက္ခဝေမာဘာယိဋ္ဌဒုက္ခသေတံဒိဝဆနံယတိတံပုံညာနိချမ်းသာခြင်းရင်ကုသိုလ်မကြောက်နဲ့တဲ့ကုသိုလ်များများလို့ကုသိုလ်များမှချမ်းသာမယ်ပြောတယ်နော်ဒီလိုဟောထားတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်ဝေတယ်ဆိုတာဒီကကုသိုလ်ကြောင့်သူတို့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ဆက်မှုရှိတာကိုသာပြောတာဒီကအမြတ်ဝေရတန်းနဲ့သူတို့ကတာရုမခေါ်ဘူးဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့တာရုခေါ်လိုက်တာလည်းပဲပုံညာကရိယာဝတ္ထု10မျိုးထဲမှာတာရုခေါ်တာကုသိုလ်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားပုံညာကရိယာ10ခုပုံညာကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်လို့ဝတ္ထုချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဝတ္ထုဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်10မျိုးလို့ဆိုတဲ့အထက်ပဲတာရုခေါ်တာလဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီတာရုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတွေကိုခံစားကြရတာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အကယ်၍တာရုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်စိတ်ဓာတ်ဘုံမှာကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကင်းတဲ့နေရာဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ရှိနေမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တော့လေလူသူကိုယ်တိုင်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါတယ်လို့ဒီလိုဟောတာပြုသူကိုယ်တိုင်ကအများကြီးရတယ်လို့ပြောတာဆွေမျိုးသားချင်းကိုရည်စူးပြီးတော့ပြုတာဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသိုလ်ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ရဖို့လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရပြီးသားပဲတချို့ကထင်တယ်ဒီကောင်းမှုကအမေအတွက်လုပ်တယ်အဖေအတွက်လုပ်တယ်ကိုယ်အတွက်မပါဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူအတွက်ပဲယေရှုပထမရသူကကိုယ်ပဲပထမရသူကကိုယ်ပဲအဲ့ဒီရလာတဲ့ကုသိုလ်ကိုမှတစ်ဖက်သားကတာရုခေါ်နိုင်ပြီဆိုမှသူတို့ရတယ်တာရုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုမရဘူးလို့ဒီလိုမှတ်အေးကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကလူသူတန်းသူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူကိုယ်တိုင်ကဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ပုံသားကြီးကဝမ်းသာတာအရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရှင်ဘုရားအကျိုးခံစားရတယ်လို့ဆိုလိုတာလားဆိုဟုတ်တာပေါ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဆိုပါစို့တဲ့လူတယောက်ဟာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒုစရိုက်တွေကြောင့်တည်သွားတဲ့အခါမှာဆင်သွားဖြစ်တယ်သို့တော့သူကမသေးခင်ကဒုစရိုက်တွေလုပ်ပေမဲ့လို့လှူမှုတမ်းမှုဝါသနာပါတယ်လှူတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဒုစရိုက်လုပ်လို့ဆင်ဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတယ်လှူခဲ့သည့်တန်းခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ပြူတော်ဆိုပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာမယ်သူအကာအယံနဲ့အမိုးနဲ့အကျွေးကျွေးတာမွေးတာတွေနဲ့ရေချိုးပေးမဲ့လူနဲ့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဆင်ပေမဲ့လို့အမလေးစိန်တဲ့နေရာတဲ့ဆင်ဟာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခွေးတွေရောစိန်တဲ့နေရာတဲ့ခွေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုမှခွေးကမော်ဒန်မြင့်တဲ့ကားကြီးတွေစီးလို့ဟိုမှာလူအိတ်တဲ့နေရာကြီးတွေအိတ်လို့အမေခွေးစာတောင်မှပဲ special ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခွေးစာချွေရတချို့များကြက်ဥကဘယ်နှလုံးလို့အသားဘယ်နှလုံးနဲ့လူတဲ့တောင်မှသူတို့ကသားနေချင်သေးတယ်အဲ့ဒါဒါနရှိခဲ့တဲ့ခွေးလို့ပြောတာဒါနမရှိခဲ့တဲ့ခွေးကြတော့ဟိုအမိုက်ပုံနန်းဒီအမိုက်ပုံနန်းနဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးနေကြ
တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့မှဒါနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာခံစားရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်လှူသူဟာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားအောင်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရိစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်လို့ပြောတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာထို့တူပဲလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုလှူတဲ့အကျိုးဟာဖြစ်လျာဘဝမှာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူစရိုက်တရားတွေကျင့်သုံးဆောက်တည်တယ်သူစရိုက်ကျင့်သုံးဆောက်တည်သည့်အတွက်ကြောင့်လူပြေရောက်တယ်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လူဘုံလူဘဝမှာလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်တယ်သူစရိုက်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသီလကြောင့်လူဖြစ်တယ်နော်သီလကြောင့်လူဘဝရောက်တယ်ဒါနကြောင့်လူချမ်းသာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါနကောင်းမှုကြောင့်နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာသူများနဲ့မတူအောင်ချမ်းသာတယ်ဒီအကျိုးတွေဟာဒါကြောင့်မလို့သူ့အကျိုးနဲ့သူပဲဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတယ်လူဖြစ်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတယ်နတ်ဖြစ်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခေါဏကဆွေတွေမျိုးတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတာဆွေမျိုးတွေအတွက်သာပြုတဲ့လူမရဘူးလို့ထင်နေတဲ့ပုံသားကြီးကအရှင်ဘုရားဝမ်းသာစရာပဲဒီလိုဆိုရင်ဒါနတွေတိတ်လှုပ်တဲ့နာပေါ့တဲ့အလှူတန်းတွေလှုပ်တဲ့နာပေါ့လှူတဲ့တန်းတဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာဘယ်ဘဝရောက်နော်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါလားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဇာနုသောဏိတုတ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာရှိပါလေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ဟာဓမ္မလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုတွေးပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့နီးလန်းနဲ့စဉ်းစားပြီးထိုဆွေမျိုးတွေရဲ့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့နေ့တွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတော့နေကြတာထိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အလုပ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မှန်ကန်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအလွမ်းပြေလုပ်ယုံမြမကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆွေတွေမျိုးတွေကသိရှိဝမ်းမြောက်နှုတ်မို့သာဓုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘဝလေးတွေဟာတိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဝကအဆောက်အဦလေးလှုပ်ပြီးတော့လှူလိုက်ရင်သူတို့မှာဟိုဘက်မှာဘုံမိတ်မှန်တွေရတယ်ဒီဘဝကအစားအစာလှူပြီးတော့မျှဝေလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘဝမှာဟိုဘက်မှာတမလွန်ဘဝဆွေမျိုးတွေမှာအစားအစာတွေရတယ်အဝတ်ကလေးတွေလှူဒန်းပြီးတော့အမျှဝေလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့မှာနဝတ္တန်းစာတွေရတယ်ဒီဘဝကလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကချက်ချင်းသူတို့ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်တဲ့ချက်ချင်းလို့ဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်ချက်ချင်းလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာ2ရပ်နဲ့ရှင်းပြထားတာရှိတယ်ဩနမေဥဒကံဝုဋ္ဌံယထာနေနံပဝတ္တတိဧဝမေဝဣတောဒိဏံပေတနံဥပကပ္ပတိကုန်းမြင့်ပေါ်ရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေတွေဟာနေရအရက်ကိုဒလဟောစီးဆင်းသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဒီဘဝကနေပြီးတော့အမြလို့ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြလို့ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်မှာတခါတည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးရသွားတယ်ချက်ချင်းရတယ်ဆိုင်းစရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုကယထာဝါရိဝဟပူရာပရိပူရင်းတိတာကရဧဝမေဝဣတောဒိဏံပေတနံဥပကပ္ပတိမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကမြစ်ရည်တွေကဘယ်ကိုစီးဝင်တယ်လဲဆိုရင်ပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်မြစ်ရည်တွေဟာပင်လယ်ထဲစီးဝင်သွားတယ်လို့ပဲဒီဘဝကလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာမိမိတို့ရည်ညွှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝထဲကိုစီးဝင်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအရေးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သတင်းစာထဲမှာအလွမ်းထဲတာကလည်းပဲကိုယ့်အတွက်စိတ်ဖြေသိမ့်ုံမှတပါသူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတဲ့နော်တင်းကြိုင်းသွားပြီးတော့ပန်းညင်ကလေးတွေချတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ဖြေသိမ့်ုံမှတပါသူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာလေးတွေသွားချထားတာလည်းပဲသူတို့အတွက်အကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်တကယ်အကျိုးရတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းကသာလျှင်သူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားတွေကိုရပြီးတော့
တမလွန်ဘဝရောက်နေတဲ့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြင့်ရှင်းလင်းဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သည်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသည်သာလျှင်မှန်ကန်သောနိလန်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း